संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम मुकुंदार्यो जयंतमोष्टमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चक्राशिते चित्स्वभावाय भावाय शिवभावाय एवं में शाश्वत ज्ञान दर्शन शेषा में बाहिरा भावा सुदेशी मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण पूछे बाकी कदा संयोग लक्षण भाव सिखाए एक शुद्धता रूपी ज्ञान दर्शन नहीं कहने से मारो जरी परमाणु ये जान तो अरहंत ने कुंडली ने जीव जाने आत्मा ने पशु पावे नथी अप्रमत के प्रमत नथी ये गुणायक भाव है तेरी सूद कथाएं ने ज्ञान के जोड़े जमने तुझे में ज्ञान नथी कारक नथी करे जाने जो बदलेंगे जो आगे तो वचन ने अनुपम गति पामे विषय बंदी कहूँ शुद्ध केवल नथी का शब्द ताप निजने मोक्ष पंथे ध्यानुभव देह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहार कर ओम श्री नमस्ते। दस लक्षण धर्मों आज उत्तम आज का उत्तम संयम दिन है निशांतजी मैंने कीधु है कि हिंदी में आज संयम धर्म स्वाध्याय हिंदी में लो એટલે હું 10-15 મિનિટ हिंदी में स्वाध्याय 10 लक्षण पर्व का आज 6वां दिन उत्तम संयम धर्म का दिन है। कोई भी आर्य जीव को ये जो 10 लक्षण पर्व होते हैं इसमें बाह्य संयम तो जरूर होना चाहिए। आंतरिक संयम जिसको प्रकट हो गया है उसको तो बाह्य संयम रहता ही है, मगर जिसको आंतरिक संयम प्रकट नहीं हुआ है उसको भी बाह्य में बहुत सी मर्यादाएं इस 10 लक्षण धर्म में रखनी चाहिए। एक व्यवहार संयम होता है और एक निश्चय संयम होता है। सचमुच में व्यवहार संयम तो सच्चा व्यवहार संयम तो ज्ञानी को ही होता है, मगर उससे भी नीचे की दशा में भी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को भी बाह्य संयम रखना चाहिए। ये ऐसे 10 लक्षण पर्व है कि उसमें जो धर्म जिस दिन में आता है उस दिन कोई भी जीव की कसाय पलट हो गई ऐसी भावना तो होती ही नहीं, मगर फिर भी 4 प्रकार के जो कसाय अपन ने पहले भी दिए थे ऐसा कसाय प्रकट होने में भी बहुत सा संयम रखना चाहिए। ऐसा ये उत्तम संयम धर्म का दिन है। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री का जो संयम दिन के ऊपर जो प्रवचन है उसमें से मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। 10 लक्षण पर्व का आज 6वां दिन उत्तम संयम धर्म का दिन है। आत्म स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक आत्म स्वभाव जो अपना चैतन्य स्वभाव है, ज्ञानानंद स्वभाव है, उस चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा माने की प्रतीति और उसका ज्ञान पूर्वक
शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ इच्छाएं जो प्रति समय चलती रहती है, उसको रोक कर आत्मा में एकाग्र होना, उसको उत्तम संयम परमार्थ से कहने में आता है। और जब ऐसी वितरागता न हो सके, जीवों से ऐसी वितरागता जब न हो सके, तब सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक अशुभ राग को छोड़कर 6 काय की जीवों की रक्षा का शुभ राग उसको होता है, उसको व्यवहार संयम कहा जाता है। इस तरीके से आचार्य देव संयम धर्म का वर्णन करते हैं। इसमें वर्णन में आया है कि यह संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते 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 जीव को मनुष्यपना बहुत दुर्लभता से मिला है। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते 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 बहुत उसको मुश्किल से मनुष्य गति मिली है। तो ये मनुष्य गति में क्या करना चाहिए? मनुष्य गति नियम से धर्म करने के लिए मिलती है। तो बाह्य वैभव के लिए, संयोग इकट्ठा करने के लिए, सुख भाव करने के लिए मनुष्य गति नहीं मिलती। मनुष्य गति धर्म करने के लिए मिलती है। मनुष्य गति में जितना धर्म की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी कोई गति में नहीं हो सकती। इसलिए जीव जो है वो बहुत से ऐसे परिणाम कर कर करके उसको मुश्किल से तो मनुष्य गति मिलती है। 2000 सागरों का आयुष्य होता है त्रस में आने के बाद में। उसमें मनुष्य गति एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी 8 बार मिल सकती है। मनुष्य में से मनुष्य, मनुष्य में से मनुष्य, मनुष्य में से मनुष्य, ऐसे कंटिन्यूस 8 बार मनुष्य हो सकता है जी। और अपने को ये सोचना कि 2000 सागरों के काल में ये अपनी मनुष्य गति आखिरी वाली तो नहीं है ना, ये सोचना चाहिए। इसलिए मनुष्य गति जब मिलती है तो जब 2000 सागरों का काल पूरा होता है तो या तो जीव मोक्ष में चला जाता है, या तो जीव जहाँ से प्रथम निकलता है वहाँ चला जाता है। ऐसी कोई स्थिति है भाई। इसलिए अगर थोड़े से बहु ही बाकी होए मनुष्य गति के, तो अपने को पहले में पहले धर्म की आराधना में लगना चाहिए। ऐसा आचार्य भगवान संबोधन करते हैं कि मनुष्य गति बहुत मुश्किल से मिलती है और मनुष्य गति धर्म करने के लिए ही मिलती है। और मनुष्य गति में जीव धर्म कर सकता है, उतना दिनेश देव नारक में नहीं कर सकता है। इसलिए ये संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते करते करते, परिभ्रमण करते करते दुर्लभता से मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है। मनुष्यपना में उत्तम जाति वगैरह, उत्तम जाति इत्यादि मिलना तो बहुत कठिन है। उत्तम जाति मिले तो भी अरिहंत भगवान आदि आप्त पुरुष का वचनों सुनने की प्राप्ति होना तो उससे भी महादुर्लभ है। उत्तम जाति मिल जाए तो अरिहंत भगवान की वाणी प्रत्यक्ष सुनने को मिलना, या तो परोक्ष रूप से भी ज्ञानी के माध्यम से उसकी वाणी का श्रवण करने के लिए मिलना, वो तो महा अति दुर्लभ है।
आचार्य देव देशनालब्धि का नियम रख के बताते हैं कि जो जीव को ज्ञानी पुरुष के पास से शुद्ध आत्म तत्व का उपदेश की प्राप्ति नहीं हुई है, वो जीव धर्म प्रकट कर सकता नहीं है। जिस जीव को ज्ञानी पुरुष के पास से देशना नहीं मिली होती है, माने कि ये काल में अगर ज्ञानी पुरुष की देशना सुनी हो या तो पूर्व में देशना सुनकर उसके संस्कार हो, वो जीव अपनी सम्यकता प्रकट करने की पात्रता उसकी होती है, ऐसा कहना चाहते हैं। वो शुद्ध आत्म तत्व की उपदेश की प्राप्ति जिसको नहीं हुई है ज्ञानी पुरुष के पास से, तो वो जीव धर्म प्रकट कर सकता नहीं है। इसलिए कुछ जीव की पराधीनता नहीं होती है, मगर जीव को आत्मशुद्ध स्वभाव की समझने की लायकात जीव को ज्ञानी के पास से ही शुद्धात्मा का उपदेश मिल सकता है। ज्ञानी पुरुष के अलावा मात्र शुद्धात्मा का उपदेश कोई नहीं दे सकता है। इसलिए ज्ञानी की देशना है, वो जिस जीव को मिलती है तो उसको यहाँ लब्धि प्रकट हो जाती है। देशना मिलती है तो यहाँ से लब्धि प्रकट हो जाती है। इसे क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, ऐसे 5 प्रकार की लब्धि होती है। तो ऐसी देशना जो यथार्थ ज्ञानी पुरुष से अपने को मिले तो वो पात्र जीव होता है, और पात्र जीव जो होता है उसको इस प्रकार की देशना मिल जाती है, क्षयोपशम लब्धि भी होती है, और ऐसे विशुद्ध परिणाम उसकी पर्याय में प्रकट होने लगते हैं, और फिर वो प्रायोगिक लब्धि में आके उसकी प्रयोग पूर्वक भूमिका बना के करण लब्धि का परिणाम में आके सम्यक की प्राप्ति कर सकता है। ऐसी ज्ञानी पुरुष की देशना होती है कि वो सुनते ही उसको ज्ञानी पुरुष की देशना जो अपने आत्मा के लिए प्रकट होती है उसकी महिमा आने लगती है। उसको वो देशना की पहले तो महिमा आती है, देशना की महिमा आने लगती है, फिर अपना स्वरूप ऐसा है ऐसा भाषित होने लगता है। उसके पास क्षयोपशम तो है, इतना क्षयोपशम ज्ञान तो है कि जिससे उसको पता चलता है कि ये देशना है वो जो मेरे को ज्ञानी पुरुष की मिली है वो यथार्थ है, और मैं ऐसी समझ करूँगा तो मुझे सम्यक दर्शन की ये काल में प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी क्षयोपशम ज्ञान से वो निर्णय करता है। देशना मिलती है, क्षयोपशम लब्धि है, तो क्षयोपशम ज्ञान में निर्णय होता है और उसकी परिणाम की विशुद्धि चलने लगती है। परिणाम की विशुद्धि माने कि क्रोध मान माया लोभ नाम के जो कसाय है उसकी मंदता शुरू हो जाती है, उसको विशुद्धि बोली जाती है। और ऐसा देशना मिलके क्षयोपशम में निर्णय करके विशुद्धि जब चलने लगती है तब उसकी कोई प्रयोग की भूमिका आगे बढ़ने लगती है। तो वो प्रायोगिक लब्धि में आके उसका प्रयोग करता है, भेद ज्ञान करता है कि शरीर से मैं पृथक हूँ, ये रागादि भाव कसाई की मंदता बढ़ती है उससे मैं पृथक हूँ, मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान हूँ, ज्ञान और आनंद की मूर्ति हूँ, मेरे में ही सुख भरा है मेरा, कोई बाहर से मुझे सुख कोई नहीं दे सकता, मेरा सुख मेरे में ही भरा है। ऐसी उसको प्रयोग में भेद ज्ञान पूर्वक सब पता चलने लगता है। तो ऐसा जीव जो होता है उसको आत्मा की महिमा आने लगती है और प्रीति लगती है रुचि पूर्वक। तो वो प्रयोग में आकर कोई ऐसा स्वकाल उसका आ जाता है कि करण लब्धि के परिणाम आके उसको सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। तो उसमें निमित्त रूप से ज्ञानी पुरुष की देशना ही होती है। जिसको ज्ञानी पुरुष की देशना वर्तमान में या तो पूर्व पर्याय में मिलके उसके संस्कार नहीं होते हैं, वो सम्यक की प्राप्ति करने में असमर्थ है। ऐसा इसमें आचार्य भगवान कहना चाहते हैं कि जो जीव को शुद्धात्म स्वभाव समझने की लायकात होवे
तो वो जीव को ज्ञानी के पास शुद्धात्मा का उपदेश मिल ही जाता है। रुचि, बहुमान और विनय पूर्वक ज्ञानी पुरुष का उपदेश को साक्षात सुने बिना मात्र शास्त्र पढ़ के या तो अज्ञानी का उपदेश सुन के कभी भी कोई जीव धर्म प्रकट कर सकता नहीं है। जो जीव धर्म प्रकट करता है उसको या तो वर्तमान साक्षात ज्ञानी की वाणी का योग होता है, और कदाचित ऐसा योग न हो तो पूर्वे ज्ञानी का जो सदा समागम उसने किया हो तो उसके संस्कार वर्तमान में उसको याद आता है, माने कि स्मरण में आता है, और वो जीव को ज्ञानी का उपदेश अगर अनंत बार मिला हो तो जिज्ञासा पूर्वक उसको उसके स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा आत्म स्वभाव जो जिसको प्रकट होता है उसको उत्तम संयम धर्म बोला जाता है। उत्तम शब्द वितराग का सूचक है। संयम तो बाह्य में भी जीव इस 10 धर्म के पर्व में रखता है। बहिर्लक्षी संयम बोला जाता है, बाह्य संयम बोला जाता है, मगर आंतरिक संयम तो स्वभावपूर्वक स्वभाव की साधना करके स्वभाव में लीन होके आंतरिक संयम जिसको प्रकट होता है तो वो संयम धर्म के आगे उत्तम शब्द लग जाता है। तो उत्तम शब्द है वो वितराग का सूचक है। ऐसा आत्म स्वभाव की रमणता करके माने कि उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होवे तो उसको उत्तम संयम बोला जाता है। उत्तम संयम सम्यक दृष्टि को भी होता है, और आगे बढ़ के यहाँ जो 10 धर्म की चर्चा होती है उसमें मुनिराज की चारित्र की वृद्धिगत अवस्था के लिए उत्तम संयम की साधना वो करते रहते हैं। ऐसा उत्तम संयम का आज अपूर्व दिन था। इसका ये मुझे गुरुदेव श्री का प्रवचन था। अभी अपना बोल चलेगा स्वानुभूति दर्शन में से। मुझे बहन श्री की चर्चा है इसमें स्वानुभूति दर्शन में। उसमें 14 नंबर का पेज है, 14 नंबर का बोल है। આમાં આપણે છે ને 2 બોલ ચાલી ગયા છે, 16 અને 17, 16 ને 18, અને આ 14 નંબરનો બોલ છે। 14 નંબરનો બોલ છે, ખૂબ જ સુંદર બોલ છે। આગમ અને અધ્યાત્મથી સવર જેટલો અક્ષર દેહ હોય છે એ બધો સુંદર ને સુંદરતમ જ હોય છે। જ્ઞાની દ્વારા નીકળેલી કોઈ પણ વાણી કે દેશના હોય એ સામેવાળા જીવની યોગ્યતા પડી હોય તો યોગ્યતા બહાર આવે એના માટે એની દેશના કરતી હોય છે। એવા આ અપૂર્વ બોલ છે પૂજ્ય બેનશ્રીના પ્રશ્નોત્તરી રૂપે। દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાનની સંધિ સમજાવવા કૃપા કરશો। દ્રષ્ટિ એટલે કે શ્રદ્ધા, જ્ઞાન એટલે કે જ્ઞાન એનો જાણવું એવો સ્વભાવ। તો દ્રષ્ટિ એટલે કે પ્રતીતિ, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ એને દ્રષ્ટિ કહેવામાં આવે। તો એ દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન, જ્ઞાન કોને કહેવાય કે જે જ્ઞાન કાયમ માટે બધું જાણવા માટે સમર્થ હોય એને જ્ઞાન કહેવાય। અને દ્રષ્ટિ કોને કહેવાય કે દ્રષ્ટિ જ્યાં સ્થપાય, ચાહે સ્વમાં સ્થાપે દ્રષ્ટિ, દ્રષ્ટિ એટલે નજર, એટલે કે એને વિશ્વાસ આવે, એટલે કે એને પ્રતીતિ થાય। જ્યાં દ્રષ્ટિ સ્થપાય ત્યાં દ્રષ્ટિ તેને પોતાનું સર્વસ્વ માનીને ચાલે, એને કહેવાય દ્રષ્ટિ। દ્રષ્ટિમાં કદી ભાગલા ન હોય કે થોડીક આ તરફ દ્રષ્ટિ હોય, થોડીક આ તરફ હોય, એવા વિભાગ ન હોય। જ્યારે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન બધું વિભાગપૂર્વક પણ જાણે અને બધું અભેદપૂર્વક પણ જાણે। જ્ઞાનનો સ્વતઃસિદ્ધ સ્વભાવ જ એવો છે કે એ ભેદાભેદનું જાણવું એનામાં જ્ઞાનમાં ચાલ્યા જ કરે।
અને દ્રષ્ટિનો પોતાનો સ્વયં સિદ્ધ સ્વભાવ એવો છે કે યા તો પર ઉપર હોય અહમ એનું, યા તો રાગ ઉપર હોય, યા તો એક સમયની પર્યાય ઉપર હોય, યા તો જ્ઞાયક ભાવ ઉપર. કોઈ પણ એક ઉપર દ્રષ્ટિ સ્થપાયેલી હોય, દ્રષ્ટિમાં કોઈ પ્રકારનું બેપણું ન હોય, એટલે દ્રષ્ટિને નિર્વિકલ્પ કહેવામાં આવે કે એ જ્યાં સ્થપાય ત્યાં પૂરી સ્થપાતી હોય. એટલે કે જેના વિશે સ્થાપના એ કરે એ નિર્વિકલ્પતાપૂર્વક કરે. પરમાં એની સ્થાપના થાય તો 100% પરને પોતાનું જ માને. એટલે કે એનું અહમ જ એવી રીતનું હોય કે જ્યાં અહમ કરે ને એને પોતાનું માને, એને દ્રષ્ટિ કહેવાય. ચાહે પરમાં અહમ કરે તો એ પરને પોતે એકમેક હોય એવી રીતે દ્રષ્ટિ એની સ્થાપના કરે. નાયકમાં અહમ કરે, પોતાના સ્વભાવમાં અહમ કરે, પોતાની ચૈતન્ય શુદ્ધ ધાતુ છે એમાં અહમ કરે, શુદ્ધ જીવાસ્તી કાય નામનું પોતાનું તત્વ છે એમાં અહમ કરે, તો એમાં પણ 100% સર્વસમર્પણતાપૂર્વક મારું માનીને અહમ કરે. દ્રષ્ટિની કોઈ સ્થિતિ એવી હોય છે, જ્ઞાનની સ્થિતિ એવી હોય કે જેમ જે પદાર્થો જે રીતે પરિણમતા હોય અને જે પદાર્થ અપરિણામી હોય, અપરિણામીને અપરિણામી તરીકે જાણે, પરિણામીને પરિણામી તરીકે જાણે, અને પરિણામના ભેદને પરિણામનો ભેદ છે એમ જાણે. જેમ છે એમ જાણવું એ જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે. અને જ્યાં પોતાનું સર્વસ્વ જેમાં સ્થાપિત કરે એ પૂરેપૂરું સ્થાપિત કરે એ દ્રષ્ટિનો એટલે કે શ્રદ્ધાનો સ્વભાવ છે. એવું આમાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે આ દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન બંનેની સંધિ સમજાવવા કૃપા કરજો. હવે બેના સ્વભાવ પૃથક પૃથક હોવા છતાં બેની સંધિ કેવી રીતે કરવી એવો પ્રશ્ન શ્રોતાને ઉદ્ભવ્યો છે. અને એટલે એને જ્ઞાની પાસે જઈને કીધું કે અમને અમારું આમાં જ્ઞાન કામ કરતું નથી, તમે અમને આનો રસ્તો બતાવો કે આની સંધિ કેવી રીતે કરવી. જો અમે દ્રષ્ટિની ચર્ચા કરવા કે દ્રષ્ટિનો વિચાર કરવા જાય છીએ તો અમારું જ્ઞાન છૂટી જાય છે. અને જો જ્ઞાનમાં ઊભા રહી છીએ તો શ્રદ્ધા દ્રવ્યમાં સ્થાપના નથી કરી શકતી. તો હવે અને તમે જ્ઞાનીઓ એમ કહો છો કે તમારે હંમેશા મધ્યસ્થ રહેવું, શ્રદ્ધા જ્ઞાન બેમાંથી કોઈને છોડવા નહીં, જેમ છે એમ જાણવું પણ રાખવું, અને પ્રતીતિ જ્ઞાયકની વર્તવી જ જોઈ, તમે એમ કહો છો તો આમાં અમારે કરવું શું? અમે તો મૂંઝાઈ ગયા છે, મૂંઝવણ થઈ ગઈ છે. એટલે એની મૂંઝવણ જેને ઉપસ્થિત થાય એ જ્ઞાની પાસે જાય છે પોતાના મૂંઝવણનું સમાધાન. એને વિશ્વાસ હોય છે એવો વિકલ્પમાં પણ કે હું જ્ઞાની પાસે જઈશ તો મારી મૂંઝવણ ટળી જશે અને મને ખ્યાલ આવી જશે કે આમાં મારે કેવી રીતે વર્તવું, આમાં મારે નિર્ણયની ભૂમિકા કેવી રીતે પ્રગટ કરવી, અને એ નિર્ણયપૂર્વક મારી શ્રદ્ધા જેનો નિર્ણય કર્યો હોય એ તરફ કેમ વળી જાય. એટલા માટે જીવ જ્ઞાની પાસે જઈને પ્રશ્ન કરે છે. એટલે કહે છે કે દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાનની સંધિ સમજાવવા કૃપા કરશો. અમે તો એક નક્કી કરવા જઈએ ત્યાં બીજું છૂટી જાય છે. એવો આવો પ્રશ્ન છે. જ્યાં જ્ઞાનની ચર્ચા ચાલુ થાય તો શ્રદ્ધા અહમ કરતી બંધ થઈ જાય અને જ્ઞાનમાં આવી જાય શ્રદ્ધા એક બે દેખાવા માંડે. અને જ્યાં શ્રદ્ધાનો વિષય પકડવા માટે શ્રદ્ધા તત્પર થાય તો જ્ઞાનમાં જાણવું ચાલતું હોય છતાં ખ્યાલમાં ન રહે જ્ઞાનમાં જાણવું ચાલુ છે. એટલે એમ કહે છે કે સંધિ કેવી રીતે કરવી? આ સંધિ કરવું કેવી રીતે? તમે એક બાજુ કહો કે ન તો તમારે અકર્તાનો વિકલ્પ કરવો, ન કર્તાનો વિકલ્પ કરવો, જેમ છે એમ સ્વરૂપને સમજવું. શ્રદ્ધાનું કાર્ય અકર્તાનું છે અને કર્તાનું કાર્ય જ્ઞાનમાં જાણવું થાય છે. તો એ બે જેમ છે એમ છે છતાંય તમે એવું કરવાની ના પાડો છો. અને પછી તમે એમ કહો છો નિયમસારમાં કે દ્રષ્ટિનો વિષય એક જ સર્વસ્વ છે, ત્યાં દ્રષ્ટિ જ આવી જોઈએ.
આ બેને અમારે સુમેળ કરવો કેવી રીતે, નિર્ણય કરવો કેવી રીતે? અમે તો નિયમસારની વાત નક્કી કરવા જાય છીએ, તો ઓલી વાત વિકલ્પાત્મક દશામાં જે ચાલે છે એ છૂટે, એ ખ્યાલમાં નથી આવતું. અને એ જો નયોના વિકલ્પ ચાલ્યા કરે છે તો દ્રષ્ટિ થતી નથી. તો કરવું શું અમારે? એવો પ્રશ્ન છે. પ્રશ્ન બરાબર સમજાય ને તો અંદર બરાબર એનો જવાબ ખ્યાલમાં આવે કે શું કહેવા માંગે છે. પ્રશ્ન બહુ મહત્વનો છે, બહુ અગત્યનો છે. એટલે કાંઈ એમ કે ભાઈ જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાનમાં અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જણાવ્યો છે, તો એ અમે નક્કી કરવા જાય તો શ્રદ્ધા સ્થપાતી નથી દ્રવ્યમાં, ખાલી ત્યાં જ ઉભા રહી જાય છે. અને શ્રદ્ધામાં હું નાયક છું, શુદ્ધ છું, એક છું એમ કરી છે, તો જ્ઞાનમાં જાણવું ઊંચી છૂટી જાય છે, ઓલો વિકલ્પ થઈ જાય છે. આ ખ્યાલમાં નથી આવતું, આ ખ્યાલમાં લેવા જાય તો આ શ્રદ્ધા સ્થપાતી નથી. તો અમારે કરવું શું હવે? અમને રસ્તો બતાવો એમ જ્ઞાનીને પ્રશ્ન પૂછે છે. પૂજ્ય બેન શ્રી જવાબ આપે છે કે દ્રષ્ટિને મુખ્ય રાખી અને જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરવું. આ પહેલી વાત. દ્રષ્ટિને મુખ્ય રાખવી, જો દ્રષ્ટિને મુખ્ય રાખવી એટલે ગૌણપણે પણ બીજું કંઈક છે એમ કહેવા માંગે છે. દ્રષ્ટિને મુખ્ય રાખવી, પહેલામાં પહેલું જ્યારે આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે દ્રષ્ટિનો વિષય દ્રષ્ટિમાં આવે ત્યારે જ ખરેખર આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે દ્રષ્ટિને પહેલામાં પહેલા મુખ્ય રાખવી, શ્રદ્ધાના વિષયને શ્રદ્ધામાં પહેલા લેવા માટે પુરુષાર્થ કરવો કે શ્રદ્ધાનો વિષય શ્રદ્ધેય પરિપૂર્ણ આત્મતત્વ છે, જે અકર્તા સ્વભાવી છે, જે જ્ઞાયક પરમાત્મા છે, જે નિજ પરમાત્મા દેવ છે, તે હું છું એમ દ્રષ્ટિની મુખ્યતા રાખવી પહેલામાં પહેલા. પછી કહે છે કે તેની સાથે સાથે જ્ઞાન પણ બધાનું થાય છે. જો આ સુમેળ કરે છે, દ્રષ્ટિને મુખ્ય રાખવી પણ એની સાથે બધાનું જ્ઞાન થાય છે. શું પર્યાયમાં શું ચાલે છે? પર્યાય બહિર્લક્ષ છે અત્યારે, તો બહિર્લક્ષ એ પર્યાયમાં શું ઉત્પન્ન થયું છે? એમાં રાગ ઉત્પન્ન થયો છે, તો રાગને મારા પણ માનવા પણ વર્તે છે કે શ્રદ્ધા જ્ઞાયક તરફ ચાલી છે. જ્ઞાનમાં કેટલા ભેદ પડે છે અને જ્ઞાનનું અભેદ સ્વરૂપ અભેદગ્રાહ્ય પણ કેવું છે, એ જ્ઞાન સાથે સાથે બધાનું થાય છે. બધું જ્ઞાનમાં જાણવું બળતા કરે છે. અનંત પર્યાયો એનું પરિણામ ચાલતું હોય એ સમયે જ્ઞાનની સ્વચ્છતાને કારણે બધું પ્રતિભાસિત થતા જ્ઞાનમાં એ પ્રકારનું જાણવું સ્વભાવ હોવાને કારણે એવું જાણવું ત્યાં વૈરતા કરે છે. એટલે બધાનું જ્ઞાન છે, બધાનું જ્ઞાન એ જ્ઞાન સ્વભાવમાં થયા જ કરે છે. જ્ઞાયકનું જ્ઞાન પણ એમાં વર્તે છે, અનંત ગુણની અનંત પર્યાયોનું જ્ઞાન પણ એમાં વર્તે છે. એવો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે. બધાનું જ્ઞાન તેની સાથે સાથે થયા કરે છે. તેમાં એક નક્કી કરે અને એક છૂટી જાય તેવું હોતું નથી. એક નક્કી કરવા જાય અને બીજું છૂટી જાય એવું કાંઈ તેમાં હોતું નથી. કારણ કે જ્ઞાનનો સ્વતઃસિદ્ધ સ્વભાવ છે કે એમાં જાણવું થયા જ કરે. એમાં એને કાંઈ પુરુષાર્થ નથી કરવાનો જાણવું થાય. જ્ઞાન એ તો સ્વયં સંચાલિત વ્યવસ્થા છે કે જ્ઞાન થયા જ કરે છે. પણ એની દ્રષ્ટિ એવા જ્ઞાન ઉપર પડી છે એટલે એને એમ થાય છે કે અમને એક નક્કી કરવા જાય છે તો બીજું છૂટી જાય છે. એની દ્રષ્ટિ, જો એની દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર સ્થાપના કરવા માટે ચાલવા માંડે તો જ્ઞાનમાં તો સ્વયં સંચાલિત જ્ઞાન થયા જ કરે છે. એટલે એમ કહે છે કે દ્રષ્ટિને પહેલા મુખ્ય રાખવી, જ્ઞાન તો બધું થયા જ કરે છે. જો એકને તમે એકનું લક્ષ્ય કરવા જાઓ, એકને નક્કી કરવા જાઓ અને બીજું છૂટી જાય એવું હોતું નથી. પ્રત્યેક
ગુણની પ્રત્યેક પર્યાય એક સમયમાં એક પર્યાય દરેક ગુણની એક સમયે એક પ્રગટ હોય ને હોય જ છે. જેમ શ્રદ્ધાની પર્યાય પ્રગટ હોય, એમ જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટ હોય, એમ ચારિત્રની પર્યાય પ્રગટ હોય, એમ અનંત ગુણની અનંત પર્યાય પ્રત્યેક સમયે એક ગુણની એક પર્યાય વર્તમાનમાં પ્રગટ હોય અને હોય છે. કોઈ સમય એવો ન હોય કે પ્રત્યેક ગુણની એક પર્યાય એક સમયે પ્રગટ ન હોય, એવો કોઈ સમય ન હોય. એટલે શ્રદ્ધાની પર્યાય જેમ પ્રગટ હોય એમ જ્ઞાનની પર્યાય પણ સાથે સાથે જ્ઞાન કરવા માટે પ્રગટ રૂપે હોય ને હોય. આપણે આની છણાવટ કરતા આગળ વધી છીએ. આ બોલ બહુ અગત્યનો છે, બહુ સારો બોલ છે. સાધનામાં દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન સાથે હોય છે. એકનું લક્ષ કરવા જાય તો બીજું છૂટી જાય એવું હોતું નથી. એકને અગ્ર કરે તો બીજું ચાલ્યું જાય એવું હોતું નથી. પણ જ્યારે સાધના ચાલતી હોય છે, સાધના કોને કહેવાય કે જ્ઞાનીને પણ સાધના ચાલતી હોય. એક સાધક શબ્દ આવે ને, સાધક. એક આત્માને સાધી લીધો હોય એને સાધક કહેવાય, અને એક આત્માને સાધવા નીકળો હોય એને પણ સાધક કહેવાય. સાધકપણું આપણે સવારે લીધું કે સાધકપણું હોય ત્યાં બાધકપણું હોય, એ જ્ઞાની ચર્ચા છે. એ જેણે આત્મા સાધી લીધો એના સાધકપણાની ચર્ચા છે. પણ જે સાધનામાં આગળ વધતો હોય, જે પોતાના સ્વરૂપને સાધવા માટે નીકળો હોય, એને પણ સાધક કહેવાય. ભલે જ્ઞાની નથી હોય એને પણ સાધક કહેવાય. શું? અને જેણે પોતાના સ્વરૂપને સાધી લીધું હોય એને પણ સાધક કહેવાય. સાધકના પ્રકાર હોય. બોલો તો નિશ્ચય સાધક છે, અને આ હમણાં સાધક થવાનો છે એવો પણ જીવ હોય. તો અહીંયા કહે છે કે સાધનામાં દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન સાથે હોય છે. દ્રષ્ટિ લક્ષમાં રાખીએ તો જ્ઞાન છૂટી જાય, અને જ્ઞાન લક્ષમાં રાખીએ તો દ્રષ્ટિ છૂટી જાય. તેમ બનતું નથી, તેવું બનતું નથી. સાકર છે ને, એ દ્રવ્ય છે, એ મીઠાશથી ભરેલો પદાર્થ છે. ગળપણ એનું લક્ષણ છે. ગળપણ એનું લક્ષણ છે. હવે એ ગળપણ એનું લક્ષણ છે તો એ ગળપણ વાળા લક્ષણથી એના લક્ષને એ ઓળખી શકે છે. એને કહેવાય જ્ઞાન. તો એવું જ્યારે ગળપણ વાળું લક્ષણ છે એનાથી એને સાકરને લક્ષ કરીને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કે મારું લક્ષણ હોય તો એ મારું લક્ષણ હોય તો એ સાકરનું લક્ષણ કેવું છે તો કે ગળપણ છે. તો એ ગળપણ લક્ષણ છે એ તો પહેલા એ વિકલ્પાત્મક અવસ્થામાં સ્વાદ લીધા વિના નક્કી કરે છે. પહેલા હજી એને સ્વાદ લીધો નથી. સાકરનો સ્વાદ તો બધા લઈ લીધો, પણ આત્મિક સ્વાદની વાત છે. સાકરનો સ્વાદ તો લીધો હોય એટલે ખબર પડી ગઈ કે આ તો ગળપણ છે, આનું લક્ષણ. તો એ ગળપણ લક્ષણથી એને ખબર પડે કે સાકર છે એ મીઠાશથી ભરેલો એક પદાર્થ છે. તો એનું લક્ષણ છે. લક્ષણ કોને કહેવાય કે જ્ઞાનને લક્ષણ કહેવાય. તો એ લક્ષણથી નિર્ણય કરે. સાકર પદાર્થ છે ને એ મીઠાશ સ્વભાવથી ભરેલો પદાર્થ છે. હવે એ લક્ષણથી નક્કી કરે તો લક્ષણથી નક્કી કર્યું એવો નિર્ણય ભૂમિકા આવી. હવે એવો વિશ્વાસ થવો જોઈએ. જ્યાં સુધી એવો વિશ્વાસ ન થાય, જ્યાં સુધી એવી દ્રષ્ટિ ન થાય, ત્યાં સુધી એને એની ગળપણનો સ્વાદ એના લક્ષણમાં ન આવે. જ્યારે એનો વિશ્વાસ આવે કે આ ગળપણ સાકર છે, એ ગળપણથી ભરેલો પદાર્થ છે, એવી શ્રદ્ધા થાય તો એ જ સમયે એમાં એને ગળપણનો સ્વાદ આવવાનો. એને કહેવાય શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનનો સુમેળ, એની સંધિ કહેવાય. એટલે અહીંયા એમ કહે છે કે સાધનામાં દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન બંને સાથે હોય છે.
દ્રષ્ટિ લક્ષમાં રાખીએ તો જ્ઞાન છૂટી જાય અને જ્ઞાન લક્ષમાં રાખીએ તો દ્રષ્ટિ છૂટી જાય, એમ તેમ બનતું નથી. બે સાથે જ હોય છે તેવું બનતું નથી. વિકલ્પાત્મક અવસ્થામાં પણ જ્યારે એની નિર્ણયની ભૂમિકામાં એ નક્કી કરે છે ને, ત્યારે પણ એને એક એવી પ્રીતિ તો એવો પદાર્થ હોય એના પ્રત્યે ચાલવા માંડે છે કે ખરેખર આ પદાર્થ જ મારા માટે પ્રયોજનભૂત છે. એમ તો એને એક વિકલ્પાત્મક પણ, વિકલ્પ તો શ્રદ્ધામાં નથી હોતો, પણ એવું વિકલ્પાત્મક પરિણામ ચાલે ત્યારે એવી અવ્યક્તપણે શ્રદ્ધા એને ચાલવા માંડે છે કે વાસ્તવિક વસ્તુ સ્વરૂપ તો અહીંયા જ છે અને આવું જ છે, ત્યાં મારે મારા શ્રદ્ધાની સ્થાપના કરવાની છે, એવો એને ખ્યાલ આવવા માંડે છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે જ્ઞાનને લક્ષમાં રાખીએ તો દ્રષ્ટિ છૂટી જાય તેમ બનતું નથી, પણ જો એકાંત ગ્રહણ કરે તો સાધના છૂટી જાય છે, નહીતર તે છૂટી જાય તેમ ન બને. એટલે કે શ્રદ્ધાના વિષયની અગ્રતા કરે અને જ્ઞાનને છોડી દે, અથવા તો જ્ઞાનના વિષયની અગ્રતા કરે અને શ્રદ્ધાને છોડી દે. જો એવું કોઈ એકાંત ગ્રહણ કરી લે તો સાધના તૂટી જાય છે. હવે પછી પાછી એમ વાત આવે કે પ્રયોજનના વશે કોઈ એક વસ્તુને ગ્રહણ કરી અને પ્રયોજનની સિદ્ધિ કરી લે. હમણાં 143 ગાથામાં આવ્યું ભાવા કે કોઈ પણ એક નહીંને ગ્રહણ કરી અને પ્રયોજનની સિદ્ધિ અર્થે હું અકર્તા સ્વભાવ છું એમ ગ્રહણ કરી લેવું. હવે વાત એમ છે કે અહીંયા એમ કહેવા માંગે છે કે શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનનું પરિણમન એક સાથે જ્ઞાનીને ચાલતું હોય છે, એ ક્યારેય છૂટતું નથી. પણ જ્યારે જ્ઞાની એને થવું ત્યારે પણ એને જ્ઞાનમાં નિર્ણયપૂર્વક શ્રદ્ધાનું પરિણમન ચાલે છે. નિર્ણય વગરનો કોઈ જીવ શ્રદ્ધાન પ્રગટ કરી શકતો નથી. એટલે જ્ઞાનમાં જાણવું ચાલતું હોય છે, શ્રદ્ધામાં પ્રીતિ પેલા ચાલે છે. એ જાણવાપૂર્વકની પ્રીતિ ચાલે છે અને એ જાણવું એને નિર્ણયાત્મક ભૂમિકામાં એકદમ વ્યવસ્થિત થવા માંડે છે. જેમ એના નિર્ણયની પરિપક્વતા થવા માંડે છે તેમ શ્રદ્ધામાં જે પ્રીતિ હોય છે એ પ્રતીતિ થવા માટે આગળ વધે છે અને એ નિર્ણયની ભૂમિકા એની એકદમ યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકામાં જીવ આવી જાય છે. યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકા આવે છે ત્યારે શ્રદ્ધા પોતાના શ્રદ્ધેય સ્વભાવમાં અહમ કરવા માટે જાગૃત બને છે. ત્યારે શ્રદ્ધામાં યથાર્થ નિર્ણય જ્ઞાનમાં થાય છે ત્યારે શ્રદ્ધામાં મિથ્યાત્વ ઘણું પાતળું પડી જાય છે, મિથ્યાત્વ ગળવા માંડે છે. જો મિથ્યાત્વમાં 100% હોય છે એક બાજુ કા એ બીજી બાજુ, એ વાત તો એમ જ છે. પણ જ્ઞાનની નિર્ણયની ભૂમિકા ચાલે છે ત્યારે એના મિથ્યાત્વનો જે કસાય છે એ આશ્રવ રૂપી ભાવ છે, એવો મિથ્યાત્વ નામનો આશ્રવ છે, એમાં ખરેખર મિથ્યાત્વ ગળવા માંડે છે. જે પ્રકારની મિથ્યાત્વની તીવ્રતા ચાલતી હોય છે એ મિથ્યાત્વની તીવ્રતા મંદ થવા માંડે છે. એ ક્યારે મંદ થવા માંડે કે જ્ઞાનમાં નિર્ણયની ભૂમિકા ચાલવા માંડે ત્યારે. એ નિર્ણય કેવો હોય કે જાણવું મારો સ્વભાવ છે એવો નિર્ણય હોય કે મારો સ્વભાવ જ્ઞાનમાં માત્ર જાણવું છે, એવો જ્યારે એને યથાર્થ નિર્ણય ચાલવા માંડે ત્યારે એની શ્રદ્ધાની પર્યાયમાં મિથ્યાત્વ ગળવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. અને એ મિથ્યાત્વ ગળવાનું ચાલુ થાય છે ત્યારે શ્રદ્ધાની યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકા પરિપક્વ થાય છે ત્યારે જ્ઞાન એને વિષય આપે છે કે જો તારો વિષય શ્રદ્ધાને કહે છે, જો અહીંયા છે, આ નાયક છે ને એ તારો વિષય છે, આ જ્ઞાયક છે, ત્યાં તું તારી સ્થાપના કર. એમ જ્ઞાન એને વિષય આપે છે. જ્ઞાન વિષય આપે છે એટલે શું કે શ્રદ્ધામાં એવું એક બળ આવવા માંડે છે જ્ઞાનના નિર્ણયને કારણે. એ બળ એવું હોય છે કે એ શ્રદ્ધા જે હમણાં થપાણી કે સ્થપાશે નાયકમાં એવું કોઈ બળ ચાલુ થઈ જાય. શ્રદ્ધા જ્યાં નિર્ણયની ભૂમિકા આવે છે ત્યાં એવું એક બળ ચાલવા માંડે શ્રદ્ધા. અને એ શ્રદ્ધામાં જેવું બળ ચાલવા માંડે
માંડે છે ત્યાં જ્ઞાનની નિર્ણયની ભૂમિકા અને શ્રદ્ધાનું એકરૂપ જ્યાં થયું ત્યાં જ શ્રદ્ધા આ હું છું એમ અહમ સ્થાપી દે છે. એવું અહમ સ્થાપે છે ત્યારે જીવ જ્ઞાની થઈ જાય છે. હા, એ સમ્યક એકાંત ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે અને એમાં પર્યાયની સ્થાપના થાય છે એટલે અનેકાંતિક જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય છે. એટલે શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનની મૈત્રી થઈ જાય છે અને એ મૈત્રી થાય છે ત્યારે આ હું છું એમ કરી અને એ પરિણતિ બનીને આ હું છું એમ ત્યાં સ્થાપના થાય છે. બે એક સાથે હોય, પેલા પછી કાંઈ ન હોય. હંમેશા જ્યારે ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં પર્યાય પોતાનું અસ્તિત્વ સ્થાપિત કરે ત્યારે પ્રત્યેક પર્યાય અનંત ગુણની અનંત પર્યાય એક રૂપે બની અને આ હું છું એમ અહમ કરે. શ્રદ્ધાની મુખ્યતાથી ચર્ચા આવે, દરેક ગુણની પર્યાય એક સાથે ત્યાં પરિણતિ બની જાય. પરિણતિ બનીને આ હું છું એ અહમ થાય ત્યારે એમ કહેવાય કે શ્રદ્ધા સમ્યક થઈ ગઈ, જ્ઞાન સમ્યક થયું આંશિક, ચારિત્ર આંશિક, સ્વરૂપ પ્રમાણતા રૂપે સમ્યક થયું. એમ ત્યારે શ્રદ્ધા સિવાયના અનંત ગુણોની એક દેશ શુદ્ધતા પણ પ્રગટ ત્યાં થઈ જાય. એમ શ્રીમદજીએ કીધું ને સર્વગુણાસ્તે સમકીથી. અને મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં આવ્યું કે જ્ઞાન આદિની એક દેશ શુદ્ધતા. આ બે વાતના રેફરન્સ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં આવે છે. શ્રીમદજીએ એમ કીધું કે જ્યારે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ જીવને થાય ત્યારે સર્વ ગુણ આંશિક શુદ્ધતાને પામે. સર્વ ગુણાંશ તે સમ્યક એટલે કે સર્વ ગુણનો એક અંશ આંશિક શુદ્ધતા રૂપે પરિણમી જાય. શ્રદ્ધા ગુણ તો 100% સમ્યક થઈ જાય અને બાકીના અનંત ગુણો છે એ એક દેશ શુદ્ધતા રૂપે પરિણમી જાય. એને સર્વ ગુણાંશ તે સંકિત કહેવાય. અને ડોનરમલજી સાહેબે કીધું કે જ્ઞાન આદિની એક દેશ શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ જાય. જ્ઞાન આદિ એટલે જ્ઞાન સિવાયના પણ બધા ગુણો એમ. એટલે અહીંયા જે કહે છે કે આવી રીતે એને પ્રાપ્તિ થાય, પેલા જ્ઞાનને શ્રદ્ધાને સાથે રાખી અને ચાલે, પછી જ્ઞાનમાં નિર્ણયની ભૂમિકા આવે ત્યારે શ્રદ્ધામાં મિથ્યાત્વ ઘડવા માંડે, યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકા આવે ત્યારે મિથ્યાત્વ ઘડતું હમણાં ટળી જવાનું છે એવો કોઈ કાળ આવી જાય અને એવો કોઈ કાળ આવવાની તૈયારી થાય ત્યારે જ્ઞાનને શ્રદ્ધાનો વિષય એક બની જાય અને એ એક બને ત્યારે એનું અહમ જ્ઞાયકમાં સ્થાપના કરી દે. એવી રીતે બે સુમેળપૂર્વક ચાલતા હોય છે. ક્યાંય એક ચાલતું હોય ને એક બીજી તરફ ચાલતું હોય તો કોઈ જીવને અનુભૂતિ થઈ શકતી નથી. એ નિર્ણયની ભૂમિકા આવ્યા પછી નિર્ણય યથાર્થ થાય છે અને યથાર્થ નિર્ણયમાં એવું થાય છે કે એ બે એક સાથે ચાલવા માંડે છે. પણ છતાં એમાં એક અપેક્ષાએ જ્ઞાનની કિંમત વિશેષ છે કે જ્ઞાન છે એ નિર્ણય કરે છે. એ સમયે પણ જ્ઞાનમાં યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકા આવે ત્યારે કોઈ પરોક્ષ અનુભૂતિરૂપ પરિણમન પણ ચાલુ થઈ જાય જ્ઞાનમાં, ત્યારે પણ શ્રદ્ધામાં હજી મિથ્યાત્વ ચાલતું હોય છે અને જ્ઞાનમાં પરોક્ષ અનુભૂતિ ચાલુ થાય ત્યારે પણ શ્રદ્ધા રાગ કે હું એવી સ્થાપના કરીને વર્તતું હોય છે કારણ કે એમાં મિથ્યાત્વ ગયું નથી. જ્યારે જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક જ છું, અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જ જણાય છે એવી કોઈ પરોક્ષ ધારા પણ અંદરમાં ચાલવા માંડે છે. એટલે જ્ઞાન અસાધારણ ગુણ કીધો છે. જ્ઞાન નિર્ણય કરે છે અને એ નિર્ણય કરીને આગળ વધે છે ત્યારે પણ શ્રદ્ધામાં હજી મિથ્યાત્વ ચાલતું હોય છે. ઓલામાં નિર્ણયની ભૂમિકા આવી ગઈ છે. એ નિર્ણયની ભૂમિકા આવતા જ્ઞાયક સાથે અનન્યપણું એને ચાલુ છે એવો ખ્યાલ આવવા માંડ્યો છે. તો એટલી એની વિશેષતા છે કારણ કે એ ક્ષયોપ સંભાવે હોય છે અને શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર એ સમયે પણ અવદૈત ભાવ બનતા હોય છે. એટલે ક્ષયોપ સ્વભાવ છે એ જ્ઞાનનો પોતાનો વાસ્તવિક સ્વભાવ એ સમયનો છે. તો એ આગળ વધતું જ્ઞાન આગળ વધીને નિર્ણયની ભૂમિકા કરે છે અને એ સમયે પણ ચારિત્ર ને શ્રદ્ધા છે એ ચારિત્રમાં રાગ વર્તતો હોય છે અને શ્રદ્ધામાં રાગનું અહમ વર્તતું હોય છે. એટલે એ બેયની સ્થિતિ અવદૈત ભાવે ચાલતી હોય છે
અને જ્ઞાન સ્વભાવે ચાલતું હોય છે. એટલે જ્ઞાન નાયક તરફ વળવાના પ્રયાસમાં હોય છે. એ નિર્ણયની ભૂમિકા એની આવી ગઈ છે. પરોક્ષ અનુભૂતિ થવાનો પણ એનો સ્વકાળ આવ્યો છે. એ સમયે પણ મહાત્માજી મિથ્યાત્વને રાજ ચાલુ છે. અને જ્યાં એ પરોક્ષ અનુભૂતિમાં પરિણમે છે જ્ઞાન, પરોક્ષ અનુભૂતિ થાય છે, ત્યાં જ શ્રદ્ધાને વિષય મળે છે. અને ત્યાં જ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન બે એક થઈને અહમ કરવા માટે તત્પર થઈ અને જ્યાં અહમ કરે છે ત્યાં મધ્યસ્થતાપૂર્વક મૈત્રીપૂર્વક બે આગળ વધી અને પોતાના જ્ઞાયકને સ્પર્શે છે. એને એમ કહેવામાં આવે કે જ્ઞાનને શ્રદ્ધા હંમેશા સાથે જોડતા છે. ક્યાંય એ અલગ હોતા નથી. અલગ હોય તો અનુભૂતિ થતી નથી. જ્યારે અનુભૂતિનો સ્વકાળ પાકવાની તૈયારી હોય ત્યારે એ એક સાથે મૈત્રીપૂર્વક ચાલવા માંડે છે. નિર્ણયની ભૂમિકાના કાળે જુદી સ્થિતિ હોય છે. નિર્ણય આગળ વધી અને પરોક્ષ અનુભૂતિનો કાળ આવે યથાર્થ નિર્ણયપૂર્વક, ત્યાર પછીની સ્થિતિ હોય ફરી જાય છે. અને એ ફરતા 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 જે આ બધી લબ્ધિની ચર્ચા આપણે કરી કે સંયોજન વિશુદ્ધિ દેશના પ્રાયોગ્યકરણ લબ્ધિ, એવા આ યથાર્થ નિર્ણય જ્યાં એને નિર્ણયની ભૂમિકા ચાલી, યથાર્થ નિર્ણય આવ્યો, એ સમયે નિર્ણયપૂર્વક યથાર્થ નિર્ણયપૂર્વક આગળ જતા પ્રયોગ પરોક્ષ અનુભૂતિ એ બધી જે સ્થિતિ ચાલીને અનુભવ થયો ત્યાં સુધીમાં આ પાંચેય લબ્ધિનું પરિણમન ચાલવાનું. અને એ પાંચેય લબ્ધિનું પરિણમન ચાલતા ચાલતા પ્રાયોગિક લબ્ધિ આવી અને કરણ લબ્ધિના પરિણામ તો જીવને પકડાતા નથી. એ તો એને અનુભવ થાય પછી ખબર પડે છે કે હું કરણ લબ્ધિના પરિણામમાં આવીને સમ્યક પામ્યો. એવી કોઈ સ્થિતિ જ્ઞાની થાય છે ત્યારે બેના સુમેળપૂર્વક જીવ આગળ વધતો હોય છે. ક્યાંય ખોટું એકાંત નથી હોતું. પ્રયોજન ભૂત તત્વને પકડવા માટે એકની અગ્રતા કરીને ચાલે એ વિષય આવે છે, પણ ક્યાંય ખેંચાઈ જાય તો મધ્યસ્થતા ક્યારેય શ્રદ્ધાને જ્ઞાનની મૈત્રીપૂર્વક ન ચાલતી હોવાને કારણે અનુભૂતિ થતી નથી. જો શ્રદ્ધા આવડી ચાલતી હોય ને જ્ઞાન સૌનું ચાલે તો અનુભવ નથી. જો શ્રદ્ધા સૌની ચાલવાની તૈયારી કરતી હોય ને જ્ઞાનમાં નિર્ણય ન આવે તો અનુભવ નથી. એટલે જ્ઞાનના નિર્ણયપૂર્વક શ્રદ્ધામાં વિશ્વાસની સ્થિતિ પ્રીતિપૂર્વક જાગૃતિ આવે ત્યારે પ્રતીતિનો જન્મ થવાનો સ્વકાળ પામે છે. એટલે આમાં કહે છે કે જ્ઞાનને શ્રદ્ધા સાથે ચાલતા હોય છે. એકને તમે રાખો અને બીજાને છોડી દો એવું બનતું નથી. એટલે જ્ઞાનની સ્થિતિમાં શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન બે એક સાથે એકરૂપ ચાલતા હોય છે. એકરૂપ એટલે શું કે એની પરિણતિ થઈ ગઈ છે ને એટલે એની એકરૂપતા ચાલે છે. પણ જ્ઞાનમાં જેવો સ્વભાવ છે એવું જ્ઞાન સમ્યક દર્શન થયા પછી વહેતા કરે છે અને શ્રદ્ધા એની જ્ઞાયકમાંથી ક્યારેય ખસતી નથી. એટલે એમ કહે છે કે શ્રદ્ધાને જ્ઞાન સાથે 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 ચાલતા હોય છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. પણ જો એકાંત ગ્રહણ કરે તો સાધના છૂટી જાય છે. એની સાધના ચાલતી હોય ને એ એકાંતમાં જો ચાલ્યો જાય ને તો સાધના તૂટી જાય, છૂટી જાય. નહીતર તે છૂટી જાય તેમ ન બને. જો મિથ્યા એકાંત ગ્રહણ કરતો હોય તો સાધના છૂટી જાય. સમ્યક એકાંત ગ્રહણ કરતો હોય તો સાધના કદી છૂટે નહીં. જે જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરે તેને જ્ઞાનમાં એમ હોય છે કે આ પર્યાય છે. સાધનામાં પર્યાયનું જ્ઞાન હોય છે. સાધનામાં બધી નિર્મળ પર્યાયો પુરુષાર્થપૂર્વક આવે છે, છૂટી જતી નથી. સાધના ચાલતી હોય ત્યારે બધી પર્યાયો પુરુષાર્થના વેગપૂર્વક ચાલતી હોય છે, પ્રગટ થતી હોય છે. કારણ કે દરેક ગુણમાં વીર્ય ગુણનું રૂપ છે, એટલે દરેક ગુણમાં પુરુષાર્થ કરવાની શક્તિ વિદ્યમાન છે. એક સાથે એકરૂપ થઈને દરેક ગુણની દરેક પર્યાય પુરુષાર્થપૂર્વક પરિણમતી હોય છે. એટલે એને એમ કહે છે કે સાધનામાં બધી નિર્મળ પર્યાયો પુરુષાર્થપૂર્વક આવે છે, છૂટી જતી નથી. આમ તેની સંધિ છે. એક જ્ઞાયકને ગ્રહણ કર્યો અને દ્રષ્ટિ ત્યાં સ્થાપી દીધી તો બધું છૂટી જાય તેમ હોતું નથી. દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાનની સંધિ થઈ શકે છે. એકને મુખ્ય રાખે અને બીજું ગૌણ રાખે તો સંધિ, એકને મુખ્ય રાખે અને બીજું ગૌણ પણ રાખે તો સંધિ થઈ શકે છે. જો એને કાઢી જ નાખે, એને ઉડાડી દે
કે ભાઈ પર્યાય જેવું કાંઈ છે જ નહીં, પર્યાયનું અસ્તિત્વ જ નથી, હું તો માત્ર જ્ઞાયક છું. એમ જો જ્ઞાનના વિષયને જ્ઞાનમાંથી કાઢી જ નાખે, ગૌણપણે પણ ન રાખે, એના અસ્તિત્વનો પણ સ્વીકાર ન કરે કે પ્રમાણનું દ્રવ્ય પર્યાયથી સબર હોય છે, એમ જો પ્રમાણના દ્રવ્યમાંથી પણ પર્યાયને બહાર કાઢી નાખે અને એકાંતમાં જો ખેંચાઈ જાય ને તણાઈ જાય તો એની સાધના તૂટી જાય છે. અને જો જેમ છે તેમ પ્રમાણ જ્ઞાનને જેમ છે તેમ રાખી અને દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક ઉપર જાય તો એની સાધનામાં ક્યારેય ખલેલ આવતી નથી, ક્યારેય સાધના તૂટતી નથી. અને જીવ મધ્યસ્થતાપૂર્વક એ જ્યાં સંકિત થયું ત્યાંથી આગળ વધતો એનું પંચમ ગુણ સ્થાન, સાતમું છઠ્ઠું ગુણ સ્થાન, એમ એની એવી ધારા વિજ્ઞાન ઘન જેટલો થતો જાય છે એમ આશ્રવોથી નિવડતો વિજ્ઞાન ઘન થતો જાય છે અને એની ધારા આગળ વધતી જાય છે. એટલે કહે છે કે એકને મુખ્ય રાખે અને બીજું ગૌણ રાખે તો સંધિ થઈ શકે છે. જ્ઞાયકને મુખ્યપણે ગ્રહણ કરે અને પર્યાયનું લક્ષ રાખીને એટલે કે જ્ઞાન કરીને, લક્ષ રાખીને એટલે લક્ષ તો હંમેશા કાં પર્યાયનું હોય અને કાં દ્રવ્યનું હોય. દ્રવ્યનું લક્ષ હોય ત્યારે પર્યાયનું લક્ષ છૂટી જાય અને લક્ષપૂર્વક પર્યાયનું જ્ઞાન ચાલતું હોય જાણવા રૂપે તો એ સમયે દ્રવ્યનું લક્ષ ન હોય. જ્ઞાની થયા પછી પણ પર્યાયનું જ્ઞાન કરવાનો જ્યારે ઉદ્યમ ચાલતો હોય ત્યારે એનું ઉપયોગાત્મક લક્ષ છે એ દ્રવ્ય ઉપરથી છૂટી જાય, પરિણતિરૂપ રહી જાય, પણ એનો ઉપયોગ બહાર નીકળી જાય તો એ ઉપયોગ એટલે જ્ઞાનનો ઉપયોગ, એમાં જ્ઞાન વર્તતું હોય. ઉપયોગ છૂટી જાય એટલે ઉપયોગ રાગમાં ન જાય, ઉપયોગમાં રહે અને એ ઉપયોગ જ્ઞાનમાં રહેતા, જ્ઞાયકમાંથી છૂટતા અને જ્ઞાનમાં રહેતા, જ્ઞાનનો સ્વભાવ સ્વપર પ્રકાશક એને પ્રગટ થઈ ગયો હોવાને કારણે એ સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાનમાં જેવો રાગ છે એવું જ્ઞાન વર્તે છે અને જેવો જ્ઞાયક છે એવું જ્ઞાન વર્તે છે. એવું સમ્યક પ્રકારનું સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાનીને પ્રગટ થઈ જાય છે. સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ એક જુદી વસ્તુ, સ્વપર પ્રકાશકનું એક પરિણમન જુદી વસ્તુ, સ્વપર પ્રકાશકનો વ્યવહાર એક જુદી વસ્તુ. સ્વપ્રકાશક પૂર્વક નિશ્ચય સ્વપર પ્રકાશક અને નિશ્ચય સ્વપર પ્રકાશક માંથી જ્યારે જીવ ચ્યુત થાય ત્યારે વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશકનો જન્મ થાય. સૌથી પહેલું પોતાના જ્ઞાયક સન્મુખનો જ્યારે એનું લક્ષ જાય, અહમ થાય, જ્યારે એના તરફનું વલણ થાય, એકને અગ્ર કરીને જ્યારે જ્ઞાન પરિણમી જાય ત્યારે એને શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર, અનંત ગુણની અનંત પર્યાય એકલી અભેદ થઈને જ્ઞાયક સાથે જ પરિણમે. એને એમ કહેવાય કે આને સ્વપ્રકાશક પૂર્વક સ્વપર પ્રકાશક નિશ્ચય પ્રગટ છે. સ્વપ્રકાશક પૂર્વક એટલે શું કે અત્યારે એનું લક્ષ માત્ર જ્ઞાયક ઉપર છે, એટલે જ્ઞાયક પોતાનો સ્વ છે, એટલે સ્વ ઉપર લક્ષ હોવાને કારણે એના જ્ઞાનમાં સ્વપ્રકાશકપણું થાય છે. એ સ્વપ્રકાશકપણું થાય એકનું જ લક્ષ હોય એટલે એ જ સમયે એને અનુભવનો કાળ આવે અને એ અનુભવના કાળમાં એને નિશ્ચયથી સ્વપર પ્રકાશક પર્યાય પ્રગટ થાય. નિશ્ચયથી સ્વપર પ્રકાશક જે પર્યાય નિર્વિકલ્પ દશામાં પ્રગટ થાય એ પોતાના સ્વને જાણતા એ નિશ્ચયથી સ્વપર પ્રકાશક એટલે અનુભૂતિના કાળમાં દુઃખનો વ્યવસાય છૂટી અને સુખનું વેદન ચાલુ થયું, આનંદનું વેદન ચાલુ થયું તો આનંદની પ્રગટતા છે એનું પણ એને જ્ઞાન વર્તે અને જ્ઞાયકનું પણ જ્ઞાન વર્તે. નિર્વિકલ્પ દશાના કાળમાં આવું સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન જેને ઉદિત થાય એને નિશ્ચયથી સ્વપર પ્રકાશક કહેવામાં આવે. એટલે કે જ્ઞાયકનું જ્ઞાન પણ જ્ઞાનમાં થાય અને આનંદ આવ્યો એની પર્યાયમાં એનું પણ જ્ઞાન એના જ્ઞાનમાં વર્તે. એને એમ કહેવાય કે આ જીવને સ્વપ્રકાશક પૂર્વક નિશ્ચયથી સ્વપર પ્રકાશક પર્યાય પ્રગટ થઈ ગઈ. અને એ જ્ઞાની જ્યાં સુધી નિર્વિકલ્પ દશા ટકે ત્યાં સુધી નિશ્ચયથી સ્વપર પ્રકાશકપણું સ્વપ્રકાશક પૂર્વક વધતું હોય અને એ જ્ઞાનીનો ઉપયોગ જ્યારે પોતાના જ્ઞાયકમાંથી ચ્યુત થાય
એનું જ્ઞાન હવે ઉપયોગાત્મક છૂટી જાય અને એ જ્ઞાન હવે જ્ઞાનમાં આવી જાય. જ્ઞાન યા તો ઉપયોગાત્મક જ્ઞાયકમાં હોય અને કાં તો ઉપયોગાત્મક છૂટે તો જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જાય. એની બહાર તો જ્ઞાન ક્યાંય જાતું નથી. આ તો એક સિદ્ધાંત છે. જ્ઞાન યા તો જ્ઞાનમાં રહીએ ભેદ રૂપે યા તો જ્ઞાન અભેદ રૂપે જ્ઞાયક તરફ. બસ આટલી જ વ્યવસ્થા છે જ્ઞાન અને જ્ઞાયકની, એટલે કે આત્મા. હવે એ જ્યારે એનો ઉપયોગ જ્ઞાયકમાંથી છૂટી અને એ જ્ઞાન જ્ઞાનમાં રહીએ ત્યારે એને એ વિકલ્પાત્મક દશામાં આવ્યો એમ કહેવાય. વિકલ્પાત્મક દશામાં જ્યારે જ્ઞાની આવે ત્યારે એને વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશકપણું ઉદિત થાય. એ વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશકપણું એટલે શું કે એને સ્વનું જ્ઞાન તો વર્તે જ છે, એટલે એને સ્વપ્રકાશક. અને એમાં સ્વપર પ્રકાશકમાં વ્યવહાર કેમ લગાવ્યો કે એ આત્માથી ચ્યુત થઈ ગયો છે અને જ્ઞાનમાં આવી ગયો છે, એટલો ભેદ પડી ગયો, એટલે એને વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશક કહેવાય. એવું વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન જ્ઞાનીને સવિકલ્પ દશાના કાળમાં ઉદિત થાય ત્યારે એ ભેદરૂપ જ્ઞાન થઈ ગયું, એટલે એને વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશક કીધો. અભેદરૂપ જ્ઞાન હતું એટલે એને નિશ્ચય સ્વપર પ્રકાશક કીધો. આ બધું થાય સ્વપ્રકાશકના લક્ષ્ય. સ્વપ્રકાશક પૂર્વ નિર્વિકલ્પ દશાના કાળમાં નિશ્ચયથી સ્વપર પ્રકાશક અને એ નિર્વિકલ્પ દશામાંથી ચ્યુત થઈને જ્ઞાનમાં આવે જ્ઞાની, ત્યારે એ જ્ઞાનનો ભેદ પડ્યો. એટલે જેટલો ભેદ પડ્યો એ ભેદને વ્યવહાર કહેવામાં આવે, એટલે એને વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશક ત્યાં અત્યારે ઉદિત થયું. હવે એ વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશકનો ધર્મ શું? એ વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશક કરે શું? તો કે વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન છે એમાં જેટલો અસ્થિરતાજન્ય રાગ એને ચાલતો હોય એનું પણ એમાં જ્ઞાન વર્તે, અને જ્ઞાયક સાથે જેટલું જ્ઞાન ભેદ હોય એવા જ્ઞાયકનું પણ જ્ઞાન એને વર્તે. એને એમ કહેવામાં આવે કે આ જીવ જ્ઞાનનો ભેદ પડ્યો એટલે વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશક થયો, અને એવા જ્ઞાનમાં રાગાદીનું જ્ઞાન પણ વેરતું અને જ્ઞાયકનું પણ જ્ઞાન વેરતું, એટલે એને વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશક કહેવામાં આવે. આવી રીતે સ્વપ્રકાશક પૂર્વ નિશ્ચય સ્વપર પ્રકાશક અને નિશ્ચય સ્વપર પ્રકાશકમાંથી જ્યારે છૂટે ત્યારે વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશક એટલે જ્ઞાનના ભેદમાં આવે, એને વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશક કહેવામાં આવે. એક અજ્ઞાની પાસે પણ સ્વપર પ્રકાશક છે. એ અજ્ઞાનીનું સ્વપર પ્રકાશક છે. એમાં એને બાળ ગોપાળ સૌને અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જાણવામાં આવી રહ્યો છે. એ એનું સ્વપ્રકાશક પણ છે, અને એ જ સમયે એને બધી એની અવસ્થાઓનું જ્ઞાન વર્તી રહ્યું છે. એનું નામ પર પ્રકાશકપણું છે, પણ ત્યાં તેને પ્રતીતિ પૂર્વકનું કોઈ સ્વપર પ્રકાશકપણું હોતું નથી, માટે એને વિકલ્પાત્મક સ્વપર પ્રકાશક કહેવામાં આવે છે. એના પછી એક સ્વપર પ્રકાશક છે, એ પોતાનો અનાદિ અનંત સ્વભાવ છે. એ સ્વપર પ્રકાશક છે, પોતાનો અનાદિ અનંત સ્વભાવ જ સ્વપર પ્રકાશક છે. એ તો સ્વભાવનું સ્વભાવ પણ પ્રદર્શિત કરે છે. એ સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાનનો અનાદિ અનંત સ્વભાવ છે. એને સ્વપરનું જ્ઞાન નિત્ય વર્તે છે, એને સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ કહેવામાં આવે છે. જાણવું 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 વર્તતું હોય એને સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ કહેવામાં આવે છે. પણ એ સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ ક્યારે એને કામમાં આવે કે જ્યારે ઉપયોગાત્મકપણે સ્વનું પ્રકાશન થાય ત્યારે ખરેખર એને આનંદની ઉત્પત્તિ થાય, ત્યારે એમ કહેવાય કે આ સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ હતો, એ સ્વભાવ પણ પરિણમી ગયો, તો એને સ્વપ્રકાશક પૂર્વક નિશ્ચય સ્વપર પ્રકાશક પ્રગટ થાય. અને એ નિશ્ચય સ્વપર પ્રકાશકમાં જ્યારે જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાયકમાંથી ચ્યુત થાય તો એને વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશકનો જન્મ થાય, અને એ વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાનનો ભેદ છે એને વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશક કહેવામાં આવે. કારણ કે જ્ઞાનમાં પોતામાં સ્વતઃ બધું જાણવાની શક્તિ છે અને સ્વ અને પરનું એમાં જ્ઞાન વર્તે છે, માટે એને વ્યવહાર સ્વપર પ્રકાશક કહેવામાં આવે. આવી સ્થિતિ જ્ઞાની જે થાય એને નિરંતર ચાલતી
ચાલતી હોય છે સ્વપર પ્રકાશક. એટલે એ રાગાદિનું જ્ઞાન વર્તતું હોય છે વિકલ્પાત્મક દશામાં, એટલે એને છોડવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. રાગને તોડવા માટે, રાગથી વ્યાવૃત થવા માટે પુરુષાર્થની જાગૃતિપૂર્વક ફરી સદુપયોગ આવે એટલા માટે એનો ઉદ્યમ ચાલતો હોય છે નિરંતર. જ્ઞાની હોય છે, જ્ઞાની એને એની પરિણતિ ચાલતી હોય છે, એની બિલકુલ કિંમત હોતી નથી. એને સદાય સદુપયોગ જોતો હોય છે, અને જ્યાં સુધી એનો ઉપયોગ ભેદરૂપે હોય ત્યાં સુધી રાગની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ રાગને ટાળવા માટે પાછો પુરુષાર્થી થઈ અને પોતાના ઉપયોગને સ્વ તરફ લઈ જાય છે, અને ત્યાં એને પાછો સદુપયોગ આવે છે. અને એ સદુપયોગ આવે છે ત્યારે રાગાદિનું પરિણમન બંધ થઈ જાય છે, અને ત્યારે આનંદની પાછી ઉત્પત્તિ થાય છે. એવું સ્વપર પ્રકાશકપણું જ્ઞાનીને ચાલતું હોય છે. પણ એવું નિશ્ચય સ્વપર પ્રકાશકપણું એકલા દ્રવ્યના આશ્રય પ્રગટ થાય છે, માટે એને સ્વપ્રકાશક પૂર્વક નિશ્ચયથી સ્વપર પ્રકાશક કહેવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા એમ કહે છે કે શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન સાથે જ ચાલતા હોય છે. જ્યારે જ્ઞાની થાય ત્યારે પ્રતીતિ એની નિરંતર ચાલતી હોય છે, અને જ્ઞાનનો સ્વભાવ જાણવા રૂપે નિરંતર પરિણમતો હોય છે. એટલે ક્યારેય એ જ્ઞાની હોય છે એ પોતાના પુરુષાર્થથી ક્યારેય છે ને ડગતો, ક્યારેય પાછો નથી પડતો પુરુષાર્થથી. સતત ઉદ્યમી હોય છે, સતત પુરુષાર્થ ચાલતો હોય છે, સતત પુરુષાર્થી છે. જો એક વખત અનુભૂતિ થયા પછી પુરુષાર્થ સહજ થઈ જાય છે. પણ સહજ થઈ જાય છે, એ સહજ હોવા છતાં પણ જ્ઞાનીને રાગનું પરિણમન ચાલે છે, ત્યાંથી એ નિરંતર વ્યાવૃત થવા માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે. એવી કોઈ જ્ઞાનીની સ્થિતિ હોય છે. એટલે એક પડખું ગ્રહણ કરવા માટે પ્રયોજનભૂત જે છે એ શ્રદ્ધાનું પડખું છે, અને એની સાથે જ્ઞાનનું પડખું સદાય વર્તતું હોય છે. એમ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનનો જે જીવને સુમેળ કરતા આવડે અને એવા નિર્ણયની ભૂમિકામાં આવી જાય, પછી યથાર્થ નિર્ણયની એને ભૂમિકા આવે, અને યથાર્થ નિર્ણય પૂર્વક જ્યારે એની શ્રદ્ધા કામ કરવા માંડે તો શ્રદ્ધામાં મિથ્યાત્વ ગળી અને જ્ઞાનને શ્રદ્ધાની મૈત્રી થઈ અને સુમેળ થઈ અને સમ્યક પ્રગટ થાય ને થાય. જ્ઞાનને શ્રદ્ધાની મૈત્રી માટે એક દ્રષ્ટાંત છે. આદરણીય ભાઈ શ્રી લાલજીભાઈ આપતા હતા દ્રષ્ટાંત. ઘણા લોકો આમાં સાંભળ્યું હશે, ત્યાં ઘણી વખત આવી ગયા છે. એક લંગડો હતો અને એક હતો આંધળો. સમજ્યા? 5 મિનિટ વધારે થાય તો વાંધો નહીં, દ્રષ્ટાંત આવી ગયા. એક હતો લંગડો અને એક હતો આંધળો. લંગડો ચાલી ન શકે અને આંધળો જોઈ ન શકે. હવે કરવું શું? પહોંચવું છે બેને એક જગ્યાએ, બેનું ગંતવ્ય સ્થાન એક સ્થળે છે. હવે બેને જવું છે. ઓલો કે હું ચાલી નથી શકતો, ઓલો કે હું જોઈ નથી શકતો. એટલે ઓલો આંધળો હતો, એણે કીધું કે જો હું ચાલી શકું છું, તું મારા ખભા ઉપર બેસી જા, કારણ કે તું ચાલી નથી શકતો અને તું જોઈ શકીશ અને હું જોઈ નથી શકતો. એટલે તું મારા ખભા ઉપર બેસી જા અને તું મને રસ્તો બતાવ, કારણ કે તને દેખાય છે બધું. તું મને રસ્તો બતાવે હું ચાલીશ, અને તું કહીશ પણ ચાલીશ. એટલે લંગડો હતો એ બેસી ગયો ખભે, આંધળો હતો એ ચાલવા માંડ્યો. એને ઓલો કહેતો જાય છે સીધો જા, જમણી બાજુ જા, ડાબી બાજુ જા, હવે ગોળ ચક્કર ફર, હવે આગળ વધ. એટલે એ લંગડો છે ને એ જ્ઞાન છે, એ રસ્તો બતાવ્યા કરે છે. એને રસ્તો બતાવે, આ તરફ જા, આ તરફ જા, આ તરફ જા. અને આંધળી છે ને શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધા આંધળી છે, એ કઈ જોતી નથી. જ્ઞાન જેમ કે ને વર્તે, જ્ઞાન રસ્તો બતાવે છે. આ બાજુ જા, આ બાજુ જા, આ બાજુ જા. એ તરફ ચાલવા માંડે શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા એમ ચાલતા 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 જ્યાં ગંતવ્ય સ્થાન આવવાની તૈયારી થાય છે ને, ત્યાં પછી શ્રદ્ધા એને કહે છે કે હવે મારું સ્થળ તો હવે આવી રીતે મને બતાવી દીધું,
અને હવે મને એમ લાગે છે મારું સ્થળ આવી ગયું, હવે તું છે ને નીચે ઉતર એટલે આપણે સાથે રહી જાય, આપણે સાથે એમાં અહમ સાથે કરી. એમ જ્ઞાન છે ને એ દોરી સંચાર કરે છે, રસ્તો બતાવે. એને બતાવ્યા ખરે શ્રદ્ધાને, આ બાજુ આ બાજુ આ બાજુ, જો તારો નાયક અહીંયા છે, જો તારો નાયક અહીંયા છે, એ જ્ઞાન નિર્ણય કરી અને બતાવે છે. એ ચાલતા 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 ઓલો રસ્તો બતાવતો જાય છે અને ઓલો ચાલતો જાય છે. શ્રદ્ધા એની સાથે 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 ચાલતી હોય છે. આવો એને નિર્ણય થઈ જાય છે. બેની એવી મૈત્રી છે કે એ જુદા પડતા જ નથી, અને જુદા પડે છે ત્યારે અહમ કરે છે, ત્યારે બે એક થઈને જ અહમ કરે છે. પણ બેની પર્યાય છે પૃથક પૃથક, બેની પર્યાય એક નથી. બેની પર્યાય પૃથક પૃથક છે, એટલે બે પૃથક પૃથક થઈને એક સાથે અહમ કરે છે કે આમ. એટલે શ્રદ્ધા આંગળી છે, જ્ઞાન દેખતું છે, જ્ઞાન ઝાંકતો દેવ છે, જ્ઞાન રસ્તો બતાવે છે. જ્યાં જ્ઞાન રસ્તો બતાવે છે ને ત્યાં શ્રદ્ધા અહમ કરી રાખે છે. 17-18 ગાથામાં એક શબ્દ આવ્યો છે, જાણેલાનું શ્રદ્ધા મળે છે. જાણેલાનું શ્રદ્ધા, જેને જાણે ને એની શ્રદ્ધા કરે. એટલે અહીંયા લખ્યું છે કે પ્રથમમાં પ્રથમ આત્માને જાણ. ધનનો અર્થ શું કરે? પહેલામાં પહેલા રાજાને શોધે કે રાજા ક્યાં છે. જ્યાં રાજા હોય ને ત્યાંથી મને ધન મળશે. એ જ્ઞાનનો અર્થ શું કરે કે મારો ચૈતન્ય રાજા ક્યાં છે, એની શોધખોળ કરે. એની શોધખોળ કરે અને જો એને ખ્યાલમાં આવી જાય કે ચૈતન્ય રાજા આયા છે, તો એને શ્રદ્ધાને કહે કે જો આ રહ્યો ચૈતન્ય રાજા, ત્યાં શ્રદ્ધા હું કરી દે છે, આ જ હું છું. એમ જેમ જેમ જાણે, જાણેલાનું શ્રદ્ધા થાય. જાણ્યા વગર શ્રદ્ધા કોણ? શ્રદ્ધા કરો, શ્રદ્ધા કરો, શ્રદ્ધા કરો. કોની શ્રદ્ધા કરે? પણ એને ખબર જ નથી કે જ્ઞાયક ક્યાં છે, તો એ શ્રદ્ધા કોની કરે? જ્ઞાન જાણે કે જ્ઞાયક આ છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ આ છે, ત્યારે શ્રદ્ધાને વિષય મળે કે ઓહો મારું શ્રદ્ધેય તો આ જ છે. એમ જ્ઞાનને શ્રદ્ધા મૈત્રીપૂર્વક ચાલી અને અહમ કરી અને બે એક સાથે પરિણમી જાય છે. એવી કોઈ આ અદ્ભુત સ્થિતિનું વર્ણન આવ્યું છે. જ્ઞાન ને શ્રદ્ધાની મૈત્રી બેનો સુમેળ. ક્યાંય કોઈ જીવ કોઈ અપેક્ષાએ પણ ક્યાંય જો એક તરફી ખેંચાઈ જાય તો એને સમ્યકતાની પ્રાપ્તિ થઈ શકે નહીં. એકદમ મધ્યસ્થાનો માર્ગ છે. મધ્યસ્થામાં જીવ જ્ઞાતા થઈ જાય છે અને સહજ પરિણમન થવા માટે ત્યાં વિતરાગતાનો જન્મ થાય છે. એવી કોઈ સ્થિતિ જ્ઞાનીઓની હોય છે. જ્ઞાની થવા માટે પણ આવો પુરુષાર્થ હોય છે અને જ્ઞાની થાય છે એનો પણ આવો પુરુષાર્થ ચાલુ હોય છે. એટલે જ્ઞાની થવું હોય તો શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન મૈત્રીપૂર્વક એનો સુમેળ કેવી રીતે ચાલે, એવી રીતે એની જો સમજણ કરવામાં આવે તો સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ દુર્લભ હોવા છતાં અતિ સરળ છે. અતિ સરળ. જરાય સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું અઘરું નથી. અશક્ય તો નથી જ, પણ અઘરું પણ નથી. એકદમ સરળ છે. અજ્ઞાની હંમેશા માર્ગને અઘરો કરતો હોય છે અને જ્ઞાની હંમેશા માર્ગને સરળતાથી બતાવે છે. એટલે આપણે કયા રસ્તે કેવી રીતે ચાલવું એ માર્ગની શોધખોળ તો આપણે કરવી પડે અને એવી શોધખોળ જ્ઞાનીઓ બતાવે છે. એવી રીતે જો માર્ગ પંથ ઉપર જીવ ચાલે તો એ પથમાં ચાલતા 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 એને માર્ગ મળે મળે અને મળે. આવો સર્વજીવો ભવિજીવોને આવા માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય એવી મંગળતા. નિર્માણ